ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಯುವಕ ಮಿತ್ರ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇದು ಎನರ್ಜಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸನ್ಮಿತರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ವ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಹಿದ್ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಅವರ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಅಭಿನಂದಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಮಾದರಿಯ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸೌದಿಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಒಂದು ಮೋಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Shahid for his Energia new venture what he is doing in Mangalore, which was globally known in Saudi Arabia, part of Jubail and Riyadh. Now he has opened his office in Mangalore, which is going to be one of the unique his venture, which is on another feather in the cap for Shahid's business. So I feel this will have a lot of job opportunities in Mangalore for this Energia because it's his hometown, and a lot of business opportunities and especially a lot of job opportunities can be created because it's come in a place of Mangalore. It's a great moment, the opening of our corporate service center in Mangalore. So this is a great opportunity as a Mangalorean to give it into the place where we are from, and we are trying to bring in something closely about 100 employments, 100 to 200 employments over the period of time. This is our first office. We have wanted to do from a very long time, and something creating a distanced office which is called as a back-end office or a corporate service office. It's not an easy thing to do because we are trying to bring the outsource the services of our main center in Saudi Arabia. So it's a big challenging thing. So that's what we try to do and try to lend the service here. So mainly what we are trying to do is all the back-end support for our main office, our main corporate office, which is like Energia is a energy company in based out in Saudi. We are known to be a temporary power generation company, and that is where we want to have all the back end like the engineering support or the operational support. All that support system will be operating from India. My name is Moin Sheikh. I'm the Managing Director for Energia. I'm based out of Riyadh, Saudi Arabia. So today is a very happy moment for all of us. We have a very good operations in Saudi Arabia. We have a very big team, but we've always wanted to have a back office and a support system from our hometown, from our own state, and Alhamdulillah we have achieved that. And this back office we started a few years before, but it was a very small operations, but Alhamdulillah it has taken a good shape now. We have a large team, so inshallah we will also expand this into multiple departments and verticals and so on.
inshallah we will have a much bigger office in the coming years. ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಆಫೀಸನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಥರ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ದುಬಾಯಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೈಕೂನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸರ್ ಸಹ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸಹ ಇದ್ದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ KS ರಾವಳ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೋತಿಶ್ಯಾಮ್ನವರು ಸೇರಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಮೋತಿಶ್ಯಾಮದು ಮತ್ತು ಉಷಾಕ್ಕಂದು. ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಆಲೂಕಾಸ್ ಸಹ ಉಂಟು. ಈ ಇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ.